সম্মানিত উপস্থিতি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অদ্য মোহাম্মদীয় দর্শন শিরাগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত মাসিক মিলাদ ও জিকির মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মাসিক মিলাদ জিকির মাহফিলের সভাপতিত্ব করবেন ডাক্তার আব্দুল বাসেত তালুকদার, সভাপতি মোহাম্মদীয় দর্শন শিরাগঞ্জ জেলা শাখা। আর মোহাম্মদীয় দর্শন শিরাগঞ্জ জেলা শাখা আয়োজিত মাসিক মিলাদ জিকির মাহফিল পরিচালনা করছেন মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন খান, প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান ও খলিফা মোহাম্মদীয় দরবার সিরাজগঞ্জ জেলা শাখা। আমাদের জিকির ও মিলাদের কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। আমার সাথে যারা সংযুক্ত আছি এবং আমরা যারা উপস্থিত আছি তারা সবাই আমরা জিকিরের তরতিব অনুযায়ী জিকির করব। জিকির তরতিব হলো, আমরা একজন মৃত ব্যক্তিকে কবর ধৌত করান থেকে শুরু করে নিয়ে কবরস্থ করা পর্যন্ত যে সকল বিষয়গুলো ঘটে সেগুলো ধীরে ধীরে খেয়াল করা, মুখে মুখে জিকির করা। আমরা এখন জিকির করব ইনশাল্লাহ। আমরা সবাই প্রস্তুতি গ্রহণ করি। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. আমরা এখন জিকির করব। আমরা মনে মনে জিকির করার সময় মনে মনে ভাববো যে আমরা এখন মরে গেছি। পাড়া প্রতিবেশী গ্রামবাসী সবাই দেখতে আসছে, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি বলতে পারতেছি না। এবং তারা আমাকে ধৌত করানো হলো, ধৌত শেষে কাপড় পরানো হলো, কাপড় পরানোর পর আমাদের খাটিয়া গোছানো হলো, খাটিয়া গোছানোর পর জানাজা করা হলো, জানাজা কবরস্থ করা হলো, কবরস্থ সবাই দোয়া করে বাড়ি বাড়ি চলে গেল। 40 কদম পর আমি আর কিছু শুনি না। এই বিষয়গুলো মুখে মুখে মনে দিলে দিলে আমরা জিকির স্মরণ করবো, মুখে মুখে জিকির করবো। সুবহানাল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ
الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، 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 الحمد لله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، 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 الله أكبر. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله، 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 إلا لا 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 إلا لا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله
Allah, 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 Allah. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा पहली बार मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात किताब नाज़िल करेगा, तमाम इंसान की हिदायत के लिए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा दूसरी बार दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जब किताब नाज़िल करेगा, तमाम इंसान की हिदायत के लिए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा तीसरी बार ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील किताब नाज़िल करेगा, तमाम इंसान के लिए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा चौथा बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान करीम नाज़िल करेगा, तमाम इंसान की हिदायत के लिए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। নবীজির পিতা
নবীজির দুধমা হালিমা, নবীজির রোজা মদিনা, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। নবী না হয়ে দুনিয়ায়, না হয়ে ফেরেশতা খোদার হয়েছে উম্মত তোমার, তার তরে দরুদ হাজার বার, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। তুমি যে নূরের রবি, নিখিলের ধ্যানের ছবি, তুমি নাইলে দুনিয়ায় আধারে ডুবিত সবই, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون। অর্থ হচ্ছে, সেবকতাল্লাহ, তোমরা আল্লাহর রঙে রাঙায়িত হও। আমান আহসানু মিনাল্লাহি সাবগা, এবং আল্লাহর রঙের চাইতে উত্তম রং আর কি হইতে পারে। ওয়া নাহনু লাহু আবিদুন, আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াতটি কালামে পাকে বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই আয়াতটা যখন নাযিল করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাবগাতাল্লাহ, আমান আহসানু মিনাল্লাহি সাবগা, ওয়া নাহনু লাহু আবিদুন। সাবগাতাল্লাহ, তোমরা আল্লাহর রঙে রাঙায়িত হও। আমান আহসানু মিনাল্লাহ সাবগা, এবং আল্লাহর রঙের চাইতে উত্তম রং আর কি হইতে পারে। ওয়া নাহনু লাহু আবিদুন, এবং আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি, তারই ইবাদত করি। শানে নজুল, এটা যে নাযিল হওয়ার কারণ হলো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন ইহুদি, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, নাসারা, এরা সবাই তাদের যখন ছেলে মেয়ে হইতো, তাকে লাল রং দিত, মনে হয় এটা ইহুদি হয়ে গেল। খ্রিস্টানদের ছেলে মেয়ে হলুদ রং দিত, এটা খ্রিস্টান হয়ে গেল। আবার নাসারা সবুজ রং দিত, এটা নাসারা হয়ে গেল। ইহুদিদের কালো রং দিত, ইহুদি হয়ে গেল। এই যে রঙের রাঙানিত করার যে তাদের যে প্রতিযোগিতা ছিল, তাদের যে রীতি চালু ছিল, এই রং দিয়ে ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, নাসারা বানাইতো। কিন্তু
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে এই রঙে রাঙাইতে না হয়ে আল্লাহ রঙে রাঙাইতে হওয়ার জন্য সরদার দু আলম বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে জিবরিল আমিন কর্তৃক এই আয়াত নাযিল করেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সিবগাতাল্লাহ ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি সিবগা ওয়া নাহনু লাহু আবিদুন। সিবগাতাল্লাহ, তোমরা আল্লাহর রঙে রাঙানিত হও। আমান আহসানু মিনাল্লাহি সিবগা, আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম রঙ আর কি হইতে পারে। ওয়া নাহনু লাহু আবিদুন, আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি, ওই আল্লাহরই ইবাদত করি। তো এখানে ইহুদি নাসারা, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান তারা বিভিন্ন রং দিয়ে তারা আনন্দ বা তাদের ছেলে মেয়ে হলে পরেই তারা আনন্দ উপভোগ করে তাদেরকে হলুদ রং দিয়ে দিত, কাউরে সবুজ রং দিয়ে দিত, কাউরে লাল রং দিয়ে দিত, কাউরে হলুদ রং দিয়ে দিত, কাউরে কালো রং দিয়ে দিত। এই রং দিয়ে বলতে এটা ইহুদি হয়ে গেছে, কেউ খ্রিস্টান হয়ে গেছে, এটা বৌদ্ধ হয়ে গেল, এটা নাসারা হয়ে গেল। এই যে তাদের রঙে রাঙানিতে হওয়ার প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতা নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে আল্লাহর রঙে, অর্থাৎ আল্লাহর রংটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এটা হচ্ছে আল্লাহর রং। এই রঙে রাঙানিত হওয়ার জন্য ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, নাসারাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াত দ্বারা তাকে জানাই দিচ্ছেন যে তোমরা আল্লাহ রঙে রাঙিত। আল্লাহ রং হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রেরিত পুরুষ বা নবী। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহর রঙে রাঙানিতে শুধু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন নাযিল করেন নাই। পরবর্তী ১ লক্ষাধিক বা ২ লক্ষাধিক, মতান্তরে ২ লক্ষাধিক নবী রাসূল আসছেন। তাদেরকেই সেই নবী রাসূলের দাওয়াত এই ছিল, এবং হাজার হাজার কোটি কোটি ওলি আউলিয়াদের দাওয়াত এই ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। এই দাওয়াত ছিল। এই রং আল্লাহর রঙে রাঙানিত হওয়ার জন্যই সবাইকে আল্লাহ তাআলা সকল নবী রাসূলকে এই দাওয়াতটাই, একটাই দাওয়াত। তারপরে কেতাব আসছে, যদি কোনো যেমন মুসা আলাইহিস সালামের তাওরাত কেতাব আসছে, তার কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুসা কালিমুল্লাহ, কালেমার পাশাপাশি পুরা তাওরাতের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তার বাদে আসলো হলো জবুর, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জবুর কেতাব দেওয়া ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, দাউদ নবিউল্লাহ, পাশাপাশি জবুর কেতাবের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তারপরে আসলে ঈসা আলাইহিস সালামের ইনজিল কেতাব, ইনজিল কেতাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ঈসা রুহুল্লাহ, পাশাপাশি ইনজিল কিতাবের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তারপরে শেষে আসলো হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেতাব আল কোরআন। আল কোরআনেও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, পাশাপাশি পুরা কোরআনের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহর রঙে রাঙানিত হওয়ার জন্য শুধু প্রত্যেক নবী রাসূলের প্রতি এই নির্দেশ আসছিল। আমরা এখন দুনিয়াবি নেশায় পড়ে, প্রলোভনে পড়ে আমরা আল্লাহকে ভুলে, সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে আমরা বিভিন্ন রকম ভুল মত পথ প্রকাশ করি। এইগুলো যাতে আমরা প্রকাশ না করি, এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাসারাদেরকে এই আয়াত হুঁশিয়ার করে তাদেরকে নিষেধ করার জন্য তারা যে বিভিন্ন রঙের যে রঙায়িত করতো ওই রঙায়িত না করে একমাত্র আল্লাহ রং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই রঙে রাঙায়িত হওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই রঙে রাঙায়িত করার জন্য তৌফিক দান করেন। আমরা যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই রঙে রাঙায়িত হয়ে জীবনকে আলোকিত করতে পারি, এজন্য আমরা সচেষ্ট থাকি। তো আলহামদুলিল্লাহ মোহাম্মদের দরবার সিরাজগঞ্জ জেলা কর্তৃক আয়োজিত মাসিক মিলাদ জিকির ওয়াজ মাহফিলের আজকে এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমি যেন সুস্থ থাকি এবং যতদিন বেঁচে আছি মোহাম্মদের দরবার সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার পক্ষ থেকে কর্মী হিসাবে কাজ করে যেতে পারি। এখন আমরা দোয়া করব, দোয়া আমরা অংশগ্রহণ করি। اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. मेरे खुदा प्यारे खुदा मेरे खुदा আল্লাহ গো মোহাম্মদ মাসিক মিরাজ জিকির ওয়াজ মাহফিলে কিছু সময় আল্লাহর শানে জিকির করা হয়েছে, নবীর শানে দুরূদ পাঠ করা হয়েছে এবং কোরআন থেকে কিছু অংশ আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তা তুমি নিজ গুণে ক্ষমা করে দিয়ে যা কিছু হাজিরা দান করো তা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধি করে দিয়ে কিছু অংশ শুধু মদিনা মোহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজা বসে দাও। আল্লাহ গো বাবা আদম থেকে শুরু করে নবী রাসূল সাহাবী তাবেঈন গাউস কুতুব হাজী গাজী শহীদ শুহাদা সিদ্দিক যত অন্ধকার কবরে তাদের প্রত্যেকের রূহের মাগফিরাতের জন্য পড়ে দাও আল্লাহ। আমাদের প্রত্যেকের বাপ দাদা নানা নানি চাচা শ্বশুর শাশুড়ি ভাই বোন গ্রামবাসী মহল্লাবাসী বিশ্বে জানে যত মোবাইল অন্ধকার কবরে তাদের প্রত্যেকের রূহের মাগফিরাতের জন্য পড়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ গো আমার আম্মা আব্বা জান ইন্তেকাল করেছেন, ভাই ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ গো জানি না আমার আব্বা আম্মা কবরে কি অবস্থায় আছে। আল্লাহ গো আমি সন্তান হয়ে আমি বাবা মার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ গো আমার কবুল করে নিয়ে আমার কবরগুলিকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দাও আল্লাহ। হায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তুমি রহমানুর রহিম, তুমি গফুরুর রহিম। আমার পূর্বপুরুষ বাপ দাদা নানা নানি দাদা দাদি এরা সবাই যারা কবরস্থ হয়েছেন তাদেরকে মাফ করে দেওয়া আল্লাহ, তাদের সকলের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দেওয়া আল্লাহ। আল্লাহ গো যারা সমাজের সুযোগ করে দাও, যারা রাজনৈতিক সমস্যা রাজনীতি করে দাও, যারা বিভিন্ন পালামাস করে দাও এবং সকলের ছেলেমেয়েদেরকে হায়াত দান করে দাও, যারা স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়া করে সকলে তুমি আল্লাহ বলি বানিয়ে দাও। আল্লাহ গো এই রাত্রে অনেকে কঠিন রোগের সাথে দিন যাপন করছে, যদি হায়াত দিয়ে থাকো তাহলে তাদের সুস্থ করে দাও, হায়াত না দিয়ে তাহলে ইমানের সাথে মউত দাও। আল্লাহ গো তুমি রহমানুর রহিম, তুমি গফুরুর রহিম। আমাদের দুই গ্রামে মারামারি ঝগড়াঝাটি লেগে আছে আল্লাহ। আল্লাহ মারামারি হয়েছে, হতাহত হয়েছে, আহত হয়েছে আল্লাহ। আমার দুই গ্রামের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে দাও। আমার মধ্যে তুমি সাকিনা নাযিল করো। আল্লাহ গো আমাদের মধ্যে রহমত নাযিল করো। ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দাও, বন্ধুত্ব স্থাপন করে দাও, মারামারি হানাহানি না হয় আল্লাহ। তুমি সেই তৌফিক এনায়েত করো আল্লাহ। আল্লাহ গো রহমান মোহাম্মদের দরবারে বিশ্বাস আল্লাহ মুজিবুর রহমান সাহেব তাকে হায়াত দাস করে দাও, তাকে সুস্থ করে দাও, তার পরিবার পরিজনকে হায়াত দাস করে দাও, তার পিতা মাতাকে হায়াত দাস করে দাও এবং তার বংশধরদের হায়াত দাস করে দাও।
আল্লাহ গো, তুমি রহমানুর রহিম, তুমি গফুরুর রহিম। তুমি যদি আমাদের মাফ না করো, আর আমাদের কোনো মাফের কোনো রাস্তা নাই, আর যদি আমাদের সাহায্য না করো, আমাদের সাহায্যকারীও নাই। আল্লাহ রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بهاك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.